ఎక్కడ ఎవరు ఏ లాంగ్వేజ్ తెలియదు, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ. సో we just have to go with English. We don't know so many languages. Invited by Rajkumar. Rajkumar, where is he? Rajkumar, thank you for bringing them. Welcome. And గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి Rajkumar Rajkumar the evangelist. చెప్తున్నా పేర్లు చెప్పు. We want to hear everyone's name. Shravanti, welcome. Veera Pratap, welcome. What a name. ఇంకా మనకు అద్భుతమైనటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి ఇందులో. ఒకసారి డ్రమ్స్ ప్లే చేయనా? ఎంత వస్తుంది సౌండ్? టూ మచ్ పెట్టకుండా తగ్గిస్తున్నారా? ఓకే. మన లోకల్గా ఈ రూమ్కి వినపడేటట్టు అట్లీస్ట్ 9 వరకు. లైవ్ స్ట్రీమ్ మీరు చూస్తుంది అవుతుందా ఏమన్నా? ఓకే ఓకే, వండర్ఫుల్. పాస్టర్ గారు ముందుకు వస్తారు. Pastor Garu, Pastor Sandy is not very well today. She has some sort of gastric pain. We probably need to see a doctor soon. But she chose to come here and join this celebration. So your grace is needed. Okay. Shall we settle down? And let's start. ప్రార్థన మాట్లాడుకునే వాళ్ళందరూ సైలెంట్ అయిపోవాలి. జస్ట్ కీప్ క్వైట్ అండ్ ఫోకస్ దిస్ సైడ్. ఆల్ ద వాయిసెస్ డౌన్ ప్లీజ్. ఐ వాంట్ సైలెన్స్. మాట్లాడుకునే వాళ్ళందరూ ఆపితే ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకపు తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాము. We want to thank you, Lord, for this opportunity to serve wonderful young generation traveling from different cultures, different languages here. Although they are Indians, Lord, we see so many language people sitting here, Lord, tonight. Thank you, Lord, for Jesus. Thank you, Lord, for light that have come down to chase the darkness away. As we celebrate, as we sing, as we come together tonight, in your name, O Father, we pray, Holy Spirit, work in this place. No evil should work. In the mighty name of Jesus, Satan, move out. All people would still be here, Lord, happy and healthy. And we pray for everybody, Lord, who walked in. If there is anybody, Lord, here who are possessed by anything, deliverance would come through in the mighty name of Jesus tonight. Lord, as we start this service, help us and be with us and give us a wonderful time this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు. సో ఆ పాట పాడుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ మనము పాస్టర్ గారు నేను పాడతాం. ఆ తరువాత ఐ థింక్ ది choir will come, Coventry people, whoever is assigned to come.
There will also be an opportunity for Leicester singers. If you are ready, please be ready with a couple of songs in between. You will also have an opportunity. Birmingham nunchi vachina vallu, in case if you want to do something, let me know. We will give you some time too. All right. Na Yesu Raju నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా, హే హే క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్, happy happy Christmas, merry merry Christmas. Malla na Yesu Raju nakai puttina roju, na Yesu Raju nakai puttina roju. పరలోకమునే విడిచెను, పాపిని నన్ను కరుణించెను, పసిబాలునిగా పుట్టెను, పశువుల తొట్టిలో వింతగా. పరలోకమునే విడిచెను, పాపిని నన్ను కరుణించెను, పసిబాలునిగా పుట్టెను, పశువుల తొట్టిలో వింతగా. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్, happy happy Christmas, merry merry Christmas. నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు. నమ్మిన వారికి నెమ్మది ఇమ్ముగా ఇచ్చి బ్రోవగా, ప్రతి వారిని పిలిచెను, రక్షణ భాగ్యమునియగా. నమ్మిన వారికి నెమ్మది ఇమ్ముగనిచ్చి బ్రోవగా, ప్రతి వారిని పిలిచెను, రక్షణ భాగ్యమునియగా. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, కమ్ ఆన్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్. నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా, హే హే క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా. ఒక నిమిషం. Now let's sing together. ఇది చాలా సింపుల్ సాంగ్ కదా. నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా. ఓకే, నాన్న కొంచెం ఫాస్ట్ రిథమ్ పెట్టి ఈసారి. సో లెట్స్ సింగ్ టుగెదర్. I want to hear everybody singing, whether you are Christian or non-Christian, everybody sing, enjoy the song. What a beautiful song, isn't it? If you don't know Telugu, happy happy Christmas, happy happy Christmas, merry merry Christmas. Okay, happy happy Christmas, merry merry Christmas. Ah, Yesu Raju, come on. నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, Christmas పండుగ గుండె నిండుగా, హే హే Christmas పండుగ గుండె నిండుగా. Happy happy Christmas, merry merry Christmas, happy happy Christmas, merry merry Christmas. పరలోకమునే విడిచెను, పాపిని నన్ను కరుణించెను, పసిబాలునిగా పుట్టెను, పశువుల తొట్టిలో వింతగా. పరలోకమునే విడిచెను. Come on, everybody sing. పసిబాలునిగా పుట్టెను, పశువుల తొట్టిలో వింతగా. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ మెరీ క్రిస్మస్. నా యేసు రాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసు రాజు
నమ్మిన వారికి నెమ్మది హిమ్ముగనిచ్చే బ్రువగా ప్రతి వారిని పిలిచెను రక్షణ భాగ్యమునియగా నమ్మిన వారికి నెమ్మది హిమ్ముగనిచ్చి బ్రువగా ప్రతి వారిని పిలిచెను రక్షణ భాగ్యమునియగా హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెరీ మెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెరీ మెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్ మెరీ 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 క్రిస్మస్ హ్యాపీ 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 క్రిస్మస్ మెరీ 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 క్రిస్మస్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెరీ మెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెరీ మెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెరీ మెరీ క్రిస్మస్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Wonderful. You've become nice, wonderful singers. So let me invite our singers today. So let them come and take over for a few minutes. So and then we'll go from there. అంతకంటే ఎక్కువ చప్పట్లు కొట్టాలనుకుంటే వాళ్ళకి మరి గట్టి కొడదాం. I want to invite Bob to share a few minutes on this occasion for about 10 minutes because I want you to relax and sit for 10 minutes and enjoy because before I lose your attention, I want to get the message reach to the people. So all right, sit down and relax and listen what Bob has to say tonight. Is that okay? Okay, just checking we got sound. Well, hello everybody. It's really great to see you guys. మిమ్మల్ని అందరిని చూడటం చాలా సంతోషం. Hello. I'm always humbled by the IQ in the room. ఇక్కడ రూమ్లో ఉన్నటువంటి తెలివి గల వారిని చూసి నేను ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోతా ఉంటాను. మీరందరూ చాలా జ్ఞానవంతులు. These guys are all masters, PhD, doctors, high-levelly educated people. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు, పిహెచ్డి చేసేవాళ్ళు, హై లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఎక్కువగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటూ ఉంటారండి. So it's a great privilege just to spend a few minutes talking about Jesus to you. అటువంటి వారి మధ్యలో యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడటం అనేది చాలా నాకు అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. There are 4 eyewitnesses to Jesus' life and they wrote the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవిత చరిత్రని సొంత కళ్ళతో చూసినటువంటి 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు. మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను అనేటువంటి వారు వాళ్ళ కళ్ళతో చూసిన పుస్తకాలలో రాశారు. So you don't need the angel Gabriel to talk to Muhammad to explain who Jesus was. You might as well just read the eyewitness accounts. సో గబ్రియేలు దూత వచ్చి ఎవరికైనా వచ్చి యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పటం అనేటువంటిది ఒక స్టోరీ. బట్ కళ్ళతో యేసు ప్రభు చూసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చూసావా, అటువంటి వారు రాసిన పుస్తకాలు ఒక స్టోరీ. Now one of the 4 writers, John the Apostle, he was trying to describe what he had seen in the life of Jesus. ఈ యేసుక్రీస్తు శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడైనటువంటి యోహాన్ అనేటువంటి ఆయన కళ్ళతో ఏం చూశాడో దాన్ని రాశాడండి పుస్తకంలో. Imagine you wanted to start a dissertation on your master's subject and you think, what is going to be my opening paragraph? సో ఇమాజిన్ మీరు డిసర్టేషన్ సబ్మిట్ చేయబోతున్నారు, మీ మాస్టర్స్లో ఒక థీసిస్ రాయాలి. సో మనం ఓపెనింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఏం రాసుకోవాలనేది నువ్వు ఆలోచన చేసుకుంటుంటావు. It's going to sum up 3 years worth of your studies and you're going to write down the first paragraph's got to be the most telling information
about the whole of your thesis. సో 3 సంవత్సరాల చదువుకి మీరు థీసిస్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ పేజీలో రాసేదంతా కూడా ఆ బుక్లో ఏముంటుందో రాయడం వివరించడానికి కోసమని మీరు సమరైజ్ చేసి మీ నాలెడ్జ్ అంతా ఉపయోగించి రాస్తారు అక్కడ. And the Apostle John began by realizing that the story of Jesus did not begin at Christmas. ఇక్కడ యోహాను గారు రాయటం మొదలుపెట్టింది ఏంటంటే క్రిస్మస్తో యేసు ప్రభు యొక్క చరిత్ర మొదలవ్వలేదు అని ఆయన అర్థం చేసుకొని రాయటం మొదలుపెట్టాడు. It began before the world and this whole universe was created. యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ చరిత్ర ఎక్కడ మొదలైందంటే భూమి ఆకాశం సృజించబడక ముందే మొదలైంది యేసుక్రీస్తు చరిత్ర. And John writes these words. He says, "In the beginning was the Word." ఒక యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఉంటుంది కదా, ఆదియందు వాక్యం ఉండెను. Now the Word is God, was God, and the Word made everything. ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద నుండెను, ఆ వాక్యమే సర్వ శరీరధారిగా మన మధ్య వచ్చి నివసించెను. Everything that you can see, the stars, the sky, you guys, he made everything. సో ఆ వాక్యం ద్వారానే నిన్ను నన్ను మరి కనబడేటువంటి సృష్టి మొత్తం జరిగింది అనేటువంటిది యోహాను గారు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. But before the world was made, right in the last book of the Bible, it says of him that the lamb, that's referring to Jesus, was slain. That means he was killed before the world was created. సో ప్రకటన గ్రంథం అంటే బైబిల్లో ఆఖరి పుస్తకం ప్రకటన గ్రంథంలో ఏముంటుందంటే యేసుక్రీస్తుని ఒక గొర్రె పిల్లగా వధించబడిన గొర్రె పిల్లగా వర్ణిస్తారు అక్కడ. So you are part of an old plan, a plan that is older than this whole universe. సో మనమందరము కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళము భూమి మొదట పుట్టక మునిపే, జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఒక ప్లాన్ ఉంది. ఆ ప్లాన్లో ఉన్నటువంటి వారమే ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ. So here we are, 2,000 years or however many thousand years since our creation, and here is God about to visit the planet. సో సృష్టి తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మరి దేవుడు ప్లానెట్ భూమి మీదకి వచ్చి విజిట్ చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాడు. And the Apostle John is trying to describe this person. ఇక వచ్చేటువంటి వ్యక్తి గురించి అపోస్తలుటువంటి యోహాను శిష్యుడు ఈయన గురించి రాయటం మనం చూస్తామండి. And he said that the Word that created the universe became flesh. ఇక్కడ ఆయన చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే భూమిని సృజించినటువంటి ఆ వాక్యం, ఆ మాట శరీరధారిగా మారి భూమి మీదకు వచ్చింది. And we saw his grace and we saw his immense glory. ఆయన యొక్క మహిమను, ఆయన కృపను మనం భూమి మీద చూసాము అని మాట్లాడుతున్నాడండి. And they wrote about what they saw. వాళ్ళు ఏదైతే యేసుక్రీస్తులో చూశారో అది పుస్తక రూపంలో రాశారు వీళ్ళు. And so the first question we all ask is, what is God doing being born in an animal feed trough? ఇప్పుడు మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి దేవాతి దేవుడు ఆ పశువుల పాకలో వచ్చి అక్కడేం చేస్తున్నాడు ఆయన? Not in a palace. ఎక్కడైనా రాజు ప్యాలెస్లో రాలేదు ఆయన. And what is God doing visiting the earth, breaking the heavens open, and angels coming to declare God is visiting the planet? But think of where they did this. ఈ దేవాతి దేవుడు భూమి మీదకు వచ్చాడు, బాగానే ఉంది. కానీ మరి పరలోకాన్ని తెరుచుకొని ఆకాశంను తెరుచుకొని ఆయన భూమి మీదకి ప్లానెట్ మీదకి విజిట్ చేశాడు, బాగానే ఉంది. ఆయన వచ్చినప్పుడు దేవదూతలు కూడా వచ్చి ఆయనతో పాటు విజిట్ చేశారు భూమిని, బాగానే ఉంది. కానీ ఎక్కడ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అంది. ఆ పశువుల పాక అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం. అక్కడికి వచ్చేందుకు ఆయన కనబట్ట మొదలుపెట్టాడు. Imagine you went outside and the heavens or the sky created a rift, and then you saw bright beings shouting proclamations about God visiting this planet.
ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీరు బయట నిలబడితే ఆకాశం తెరబడి ఎవరో తెల్లగా మెరుపులు మెరుచుకుంటూ పరలోక సంబంధమైన మనుషులు వచ్చి యేసుక్రీస్తు గురించి డిక్లేర్ చేయటం, యేసుక్రీస్తు పుట్టాడని చెప్పటం ఒకసారి ఊహించుకుందాం. I mean, the best place for that firework display would have been Jerusalem at the time. ఆ సమయంలో అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విజిటేషన్ ఖచ్చితంగా యెరూషలేములోనే జరిగి ఉండాలి. But it was outside a tiny village called Bethlehem, and the people who saw it were shepherds. కానీ అక్కడ జరగలేదు. ఒక చిన్న గ్రామమైనటువంటి బెత్లెహేమ్ అనేటువంటి ఊర్లో ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది. కానీ అక్కడ విజిట్ చేసిన ప్రజలు కూడా షెపర్డ్స్ అంటే ఈ గొర్రెల కాపరులండి. What is God doing, proclaiming himself to be God to just shepherds? దేవాతి దేవుడైనటువంటి వ్యక్తి తాను దేవుడని ఇక్కడ ప్రొక్లైమ్ చేసుకోవటం ఎక్కడో ప్యాలెస్లో చేయకుండా ఈ యొక్క గొర్రెల కాపర్ల దగ్గరకు వచ్చి చేయటం ఏంటి? చిన్న పశువుల పాకలో వచ్చి నేను దేవుడిని అని చెప్పి అక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవటం ఏంటండి? Satan showed to the ruler of that land who Jesus really was. ఇక్కడ సాతాను వాడికి కూడా తెలుసు యేసుక్రీస్తు ఎవరు అని. And so that ruler called Herod, he decided to kill everybody, all the young children, near to where the reports of the shepherds had seen this vision. ఇక్కడ హెరోదు రాజు గారు అప్పుడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తి సాతాను వాడి చేత ప్రేరేపించబడి ఎవరైతే 2 సంవత్సరాల పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళల్లో పుట్టి ఉండొచ్చు యూదులకు రాజు అని చెప్పి వాళ్ళని చంపటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడండి. But before that happened, there were 4 strangers from Persia, maybe 1,000 miles away, who visited this single place where the heavens had opened. ఇక్కడ పరలోకం తెరవబడినటువంటి బెత్లెహేమ్ నుంచి బహుశా 4 అనుకుంటా పర్షియా దేశం నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు గొప్పవారు ఈ యొక్క చిన్న గ్రామానికి వచ్చి రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఒకటే ప్రాంతం టార్గెట్గా చేసుకొని వచ్చారండి. They had heard stories from the Jewish people that the Messiah would one day come, and they tried to read the stars to find out when he would be born. యూదా మత ప్రజల దగ్గర నుంచి యూదా స్క్రిప్చర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకు స్టోరీ విన్నారండి. మెస్సయ్య అనేటువంటి ఆయన వస్తాడు, ఆయన లోకరక్షకుడిగా పుడతాడు అని వాళ్ళు విన్నారు ఎక్కడో దూర ప్రాంతం నుంచి. And with God's help, they didn't go to a major city, they went to a tiny village where the Savior was born. కానీ దేవుని యొక్క సహాయంతో వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో పెద్ద సిటీస్కి వెళ్లకుండా ఈ చిన్న విలేజ్ అయినటువంటి బెత్లెహేమ్కి వాళ్ళు ప్రయాణమై వచ్చారండి. The religious leaders of the day were not involved. అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మత నాయకులు ఎవ్వరు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా మనం చూడం. God wanted himself to be made known in a secret place to people who were 1,000 miles away. దేవుడు మరి ఒక చిన్న విలేజ్ గ్రామములో నుంచి తన పేరు అనేక మందికి బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పి ప్లాన్తో వచ్చాడండి. So one has to ask the question, why is God not revealing himself to religious leaders in a city? What is he doing? ఎందుకు ఆయన మత పెద్దలకి వచ్చి నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పి బయలుపరచుకోలేదు? And the answer is very complicated, and I'm not going to be able to explain it to you in 10 minutes. సో ఈ ఆన్సర్ అనేటువంటిది కాంప్లికేటెడ్, ఇప్పుడు ఇంత తొందరలో మనం చెప్పుకోలేము. But let me tell you this, God is very different to us human beings. కానీ ఒక విషయం మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, దేవుడు మానవులకి ఆలోచనకి దేవుని ఆలోచనకి తేడా ఉంటుందండి. Jesus is the exact representation of God himself. యేసుక్రీస్తు దేవుడి స్వరూపము, దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అలా రిప్రజెంట్ చేయడానికి భూమి మీద వచ్చాడు. So whatever God says, Jesus says. Whatever God does, Jesus does exactly. దేవుడు అనేవాడు భూమి మీద ఉంటే ఏం చేస్తాడో అదే యేసు ప్రభు చేశాడు. దేవుడు ఎలా ఆలోచన చేస్తాడో అదే ఆలోచన చేసేవాడు. దేవుడు ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తాడో అవే ఇక్కడ చేసి చూపించాడు భూమి మీద. Jesus described himself as meek and lowly of heart.
యేసుక్రీస్తు తనను గురించి ఏమని డిస్క్రిప్షన్ ఉందంటే ఆయన నిదానవంతుడు, చాలా తగ్గింపు స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. హీస్ అ మీక్ పర్సన్. And we know there is one God and one mind controlling all this universe. మనకు తెలుసు మరి భూమిని, యూనివర్స్ మొత్తాన్ని ఒక వ్యక్తి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నాడని. And there are three persons of that single God. ఆ యొక్క ఒక్క దేవునిలో మూడు వ్యక్తుల్ని మనం చూస్తాం. The Father, the Son, and the Holy Spirit. ఆ ఒక్క దేవునిలోనే ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు కనపడతారు బైబిల్లో: తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. But one has to understand that the Son wishes to glorify and fulfill the mandate of the Father. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికే ఇష్టపడతాడు ఎప్పుడు. The Father wishes to elevate the Son to the highest place in the universe. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కుమారుడిగా భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తుని హెచ్చించాలని చూస్తూ ఉంటాడు. తండ్రి పాత్రలో ఉన్నటువంటి దేవాతి దేవుడు. The Holy Spirit will not speak of himself. He will only glorify the Father and the Son. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా అట్లనే తన గురించి తాను మాట్లాడకుండా తండ్రిని మహిమపరుస్తాడు. తన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వద్దకు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. This is a description of what is called agape love. దీన్నే మనం భాషలో అగాపే ప్రేమ అని చెప్పుకుంటాం. దేవుని ప్రేమ. Agape love is not interested in self. Agape love is interested in another. అగాపే లవ్ అంటే దేవుని ప్రేమ అంటే స్వార్థముతో కూడినట్టుగా ఉండదు. ఆ అగాపే ప్రేమ ఎప్పుడు ఇతరుల కోసం ఏదో ఒకటి చేసేటువంటిదిగానే ఉంటుంది. So God is love. కాబట్టి దేవుడే ప్రేమై ఉన్నాడు. The desire of the Father is the same as the desire of the Son is the desire of the Spirit. There is one God. సో తండ్రి ఇష్టం అవ్వచ్చు, కుమారుడు ఇష్టం అవ్వచ్చు, మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇష్టం అవ్వచ్చు. ఆ ముగ్గురు కూడా ఒకటే ఆలోచన కలిగి ఉంటారండి. So Jesus must represent God the way that he is. మరి దేవుడు ఎలా ఉంటాడో యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఇతరులకు చూపించడానికే వచ్చాడు. God is not interested in self-glory. దేవుడు సొంత మహిమను చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్గా లేడండి. But of course we are very interested in self-glory. కానీ మానవులుగా మనం ఏంటంటే సొంత గ్లోరీ, సొంత మహిమను, మనల గురించి మనం గొప్పలు చెప్పుకోవడం మీదే మానవుని దృష్టి అంతా ఉంటుందండి. And many of you have had children, and you know that if you try to teach your child two words, there's one word that would be very, very easy and one word that would be very, very difficult. మీ పిల్లలకి ఈ రెండు పదాలు నేర్పిస్తే ఒక పదం ఈజీగా నేర్చుకుంటారు, ఒక పదం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందండి. The very, very easy word is mine. ఈజీ వర్డ్ ఏంటంటే నాది. ఏదైనా చూసినప్పుడు అన్ని నాది అని లాక్కుంటా ఉంటారు. ఇది బాగా నేర్చుకుంటారు పిల్లలు. The hardest word is share. ఇతరులతో కొంచెం వాళ్ళకు కూడా పక్కన వాళ్ళకి కూడా పెట్టినానా అంటే పెట్టరు. షేర్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే అంతా తీసుకోవటమే పిల్లల్లోనే కనపడుతుంది అది. We are built for self-glory. We've been bitten by the snake of selfishness. పూర్వకాలంలో మరి ఆదాము అవ్వలుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తోటలో సర్పము మనుషుల్ని మోసం చేయటం ద్వారా ఈ యొక్క సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం అనేది మానవుని యొక్క శరీరంలోకి ఎంట్రీ వచ్చింది. So God doesn't reveal himself to the pride, to the proud human beings. He reveals himself to the meek, the lost. దేవుడు తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరికి ప్రత్యక్షపరుచుకుంటాడంటే ఎవరైతే హంబుల్గా ఉండి తగ్గింపు స్వభావం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రత్యక్షపరుచుకుంటాడండి. And that is why Jesus, when he was born of a virgin, was found in an animal feeding trough at his birth. అందుకనే యేసుక్రీస్తు తను తాను తగ్గించుకొని ఆ యొక్క పశువుల పాకలో యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎంత తగ్గింపులోకి వెళ్ళగలిగితే అంత తగ్గింపులోకి వెళ్ళాలనే పశువుల పాకలో జన్మించాడు. He doesn't come for the Brahmins, he doesn't come for the priesthood, he doesn't come for the rich and the powerful, he comes for the underclass and the women and the poor. మొట్టమొదట ఆయన బయలుపరుచుకున్నటువంటిది హై స్టేటస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. మనం జీవిష్ చరిత్రలో చూసుకుంటే వీళ్ళు మత పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, ఇంకో గొప్ప వాళ్ళు ధనవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు.
ఎంతో డౌన్గా పేద ప్రజలుగా ఉన్నటువంటి గొర్రెల కాపురుల దగ్గరికి మాత్రం ఆయన వెళ్తాడండి. And this is who he calls to as a resurrected being. He calls to you. Anybody who is meek, he's calling to you. ఎవరైనా తను తాను తగ్గించుకొని వస్తానంటే ఆయన ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంటాడు, కమ్ టు మీ అని. Amen. ఆమేన్. Amen. థ్యాంక్ యూ బాబ్, థ్యాంక్ యూ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందిద్దాం. వాట్ అన్ అనాలజీ, వాట్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నేను కూడా కొద్ది నిమిషాల తర్వాత ఇంకా కొన్ని నిమిషాలు మాట్లాడతాను, బట్ ఐ వాంట్ మేక్ యూ బోర్, డోంట్ వర్రీ. ఇప్పుడు లెస్టర్ చర్చ్ నుంచి వచ్చినటువంటి choir, if you are ready, please come and sing for us couple of songs. ఆ తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. ఆ తర్వాత మీరు డాన్స్ ఆర్ డ్రామా ఉంది కదా, కమెంటరీ పీపుల్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వేర్ ఇస్ వివేక? దెన్ యువర్ టైమ్. ఓకే, దట్స్ ద ప్లాన్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 చైర్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ టు కమ్ అండ్ సెటిల్ డౌన్. యు డోంట్ బర్మింగ్హామ్ పీపుల్, లెట్ మీ నో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. కొద్ది నిమిషాలు వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాము. ఆ తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సింగింగ్. I want to bring I want to join with Bob whatever he shared. Kani I want to bring a little bit of Telugu flavor. కొద్ది నిమిషాలు ఈరోజు ఎందుకు మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అనేటువంటి దాని మీద నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. We have come to worship him. సింపుల్. ఈ మాట చెప్పింది ఎవరయ్యా అంటే మనం ముగ్గురు జ్ఞానులు అని చెప్పి అంటుంటాం కదా. ఆ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగితే, నా వాయిస్ బాగుందమ్మా ఒకసారి చెక్ చేయ. ముగ్గురు జ్ఞానులు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటయ్యా అంటే, వీ హ్యావ్ కమ్ టు వర్షిప్. ఎవరిని? యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? యూదులకు రాజు పుడితే వీళ్ళెందుకు రావాలండి? ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా, పర్షియా బహుశా అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అని చెప్పి బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. తూర్పు దేశం అంటే ఏ దేశమైనా అయి ఉండొచ్చు. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే, పూర్వకాలంలో యూదా ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో ఎంతోమంది స్కాటర్ అయిపోయారు, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అయిపోయారు. బహుశా యూదా మత గ్రంథాలను చదువుకొని అందులో ఉన్నటువంటి ప్రాఫెసీ మెస్సయా ఆయన పుడతాడని చెప్పి తెలుసుకున్నవారు అయి ఉండొచ్చు. అటువంటి వ్యక్తిని చూడటం మన కళ్ళారా చుట్టం మన అదృష్టం, మనం వదులుకోకూడదని చెప్పి వచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ జ్ఞానుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి. ఆ జ్ఞానులు వచ్చినప్పుడు మేము ఆయనను ఆరాధించడానికి వచ్చామన్నారు. కొంతమంది స్కాలర్స్ ఏం చెప్తారంటే, జ్ఞానులు అని మనం అనుకుంటున్నాం. జ్ఞానులు అంటే ఆస్ట్రాలజర్స్ అని చెప్పి మాత్రమే అనుకోకూడదండి. they're not that into astrology. What they are into is fulfilling the prophecy. Prophecy fulfilling అంటే ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో తూర్పున ఆయన నక్షత్రం పుట్టుననేటువంటి ఒక ప్రాఫెసీని వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. కొంతమంది చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, వీళ్ళు జ్ఞానులను ఎందుకు అంటున్నామంటే చాలా స్టడీ చేసి వచ్చారు కాబట్టి జ్ఞానులని రాసిన తర్వాత. హలో, వేరే మైక్. అయితే ఏం జరిగిందంటే, ఈ జ్ఞానుల గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ జ్ఞానులు రాజులు కూడా అని చెప్పి చెప్తారు చాలామంది స్కాలర్స్. రాజులు. సో ఒక దేశపు రాజులు, ఒక దేశపు రాజు ఒక చోట నుంచి బయలుదేరాడు, ఇంకో దేశపు రాజు ఇంకో చోట నుంచి బయలుదేరాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకో చోట నుంచి బయలుదేరాడు. రాజులు ఇంకొక రాజు పుట్టాడని అర్థమైంది. బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో వైజ్ పీపుల్, దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. వై షుడ్ దే కమ్? ఎందుకు వాళ్ళు రావాలి దేవుని ఆరాధించడానికంటే? అందరు రాజులు పుట్టడం వేరు, ఈ రాజు పుట్టడం వేరు.
ఈ రాజు నిజంగా సింహాసనం ఎక్కి భూమి మీద ఏ రాజ్యాన్ని పరిపాలించలేదు. కానీ వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా? హీ ఈస్ ద కింగ్ ఫర్ ద యూనివర్స్, హీ ఈస్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్. అందుకని సిగ్నిఫికెంట్. చరిత్ర చెప్తుంది 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు. దే ప్రాబబ్లీ ట్రావెల్ 2 years. ఎవరినన్నా రాజును దర్శించుకోవడానికి 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి వెళ్తామా మనం? అంత అవసరం ఏంటి? వాడు రాజు ఎక్కడో ఉంటాడు, ప్యాలెస్లో ఉంటాడు, మనకేంటి గొడవ అనుకుంటాం కదా. వీళ్ళు రాజు పుట్టాడని చెప్పి 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి అక్కడికి వచ్చి ఆయనను దర్శించుకున్నారండి. అది సిగ్నిఫికెంట్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి. వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారంటే హీ ఈజ్ ద యూనివర్సల్ కింగ్ అనే వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఎట్లా యూనివర్సల్ కింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోతున్నాను. ఎట్లా తెలుసా? ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఆ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద రీజన్. ఇక్కడ మాట ఉంది, జీసస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ది సీజన్. ఆయన రాజుగాక ఇంకేంటి? ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చొని 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించి చనిపోలేదు. భూలోక సంబంధమైన రాజు కాదు. అందుకనే ఆయన ట్రయల్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారండి, నీవు యూదులకు రాజువా అని అడిగితే నీవు అన్నట్టే, కానీ నా రాజ్యము నువ్వు అనుకునే రాజ్యం కాదు అంటాడండి. నా రాజ్యము వేరే రాజ్యం అని చెప్తాడు యేసుక్రీస్తు. ఆ రాజ్యమే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఆ రాజ్యంలోనే మనం అందరూ వచ్చి కూర్చొని యేసుక్రీస్తు రాజ్యంలో యేసుక్రీస్తుని అనుసరిస్తూ ఉంటున్నాం. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. లూకాసు వార్త 1:14 14వ అధ్యాయంలో చూస్తే 14వ వచనం 14వ వచనంలో చక్కని మాట ఉంటుందండి. సారీ, నాట్ లూకా, జాన్. ఇందాక జాన్ చాప్టర్ 1:14. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్య నివసించే, హి డ్వెల్స్ అమాంగ్ us, మన మధ్య నివసించిన ఉంటుంది. ఎవరండి? ఒక పర్సన్. ఆది కాండంలో చూస్తే దేవుడు తన మాట ద్వారా సర్వము సృజించిన ఉంటుంది. గాడ్ స్పోక్ ఎ వర్డ్. ఆ మాట ఎవరయ్యా అంటే ఆయనే యేసు క్రీస్తు. హల్లెలూయా. ఆ మాట ఇప్పుడు శరీర అవతారిగా అయిపోయి మన మధ్య నివసించింది అనేటువంటి మాట మనం చూస్తాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. వీళ్ళు ఎవరైతే వచ్చారో, వీళ్ళు రాజులు లేకపోతే వైజ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జీనియస్. వాళ్ళు నాన్ జూయిష్ అయి ఉండొచ్చు బహుశా. వాళ్ళు యూదులు కాదు, మేబీ జెంటైల్స్. హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, స్పిరిచువల్లీ సర్చింగ్ ఫర్ గాడ్. దేవుని కృప కోసం ఎదికేటువంటి ప్రజలండి. జ్ఞానులే యేసుక్రీస్తు పుట్టుకును వెతుక్కుంటూ వస్తే, అంత నాలెడ్జ్ గల వాళ్ళు వచ్చారంటే there has to be something special. ఆయనను వెతికారు. ఈవెన్ టుడే wise people, even today people who reason, they are still searching for God. చాలామంది ఎక్కడ పుట్టినా, ఏ దేశంలో పుట్టినా అసలు నిజమైనటువంటి దేవుడు ఎవరు అని వెతుకుతూనే ఉన్నారండి. Some people find answer, some people don't find answer, still keep searching. But answer is in the Bible. It is very clear because Jesus is the answer. ఆయన ఎందుకు వాళ్ళు నక్షత్రాన్ని కాలములో ద ప్రొఫెసీ, ఆ ప్రొఫెసీలో ఖచ్చితంగా ఆయన నక్షత్రము అని రాయబడి ఉంటుంది. ఆయన నక్షత్రము వాళ్ళు వెతికారండి. అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావటానికి మార్గాలు అనేకం ఉంటాయి,
ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏ మార్గంలో వచ్చినా ఆయన దగ్గరికి రావటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఈ జ్ఞానులు చెప్పినటువంటి మెసేజ్. యూదా జూవిష్ చరిత్రలో, జూవిష్ ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉందండి. ఆయన మెస్సయ వస్తాడు అని చెప్పి తెలుసు యూదా వాళ్ళకి. ఆయన బెత్లెహేంలో పుడతాడని ప్రాఫెసీ ఉంది. మైకా 5:2లో బెత్లెహేంలో వస్తాడని. వర్జిన్కి కన్య మరీకు పుడతాడు అనేటువంటి ఒక ఆల్రెడీ ప్రాఫెసీ ప్రవక్తలు ప్రవచించింది మనం బైబిల్లో చూస్తామండి. సో ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్మెంట్, ఏదో యాదృచ్ఛికంగా అట్లా జరగలేదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా. ఐజాయాలో 9 యెషయా గ్రంథం 9లో ఈజ్ ద లైట్ టు ద జెంటైల్స్, ఆయన అన్యజనులకు వెలుగుగా ఉంటాడు పుట్టినటువంటి వాడు అనేటువంటిది ఉందండి. అన్యజనులు అంటే యూదులు కానిటువంటి వారు అందరూ అన్యజనులే. అంటే మనం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు యూదులు అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ, జూవిష్ పీపుల్. ఆ రోజుల్లో కాంటెక్స్ట్లో మిగతా వాళ్ళంతా మనం అందరం అన్యజనుల కిందే వస్తాం. అటువంటి వారికి వెలుగు అని ఆ రోజుల్లో ప్రవచించాడు. కాబట్టే మనము కూడా ఈరోజు యాక్సెప్టెడ్ అయ్యాం. లేకపోతే యూదులకు మాత్రమే దేవుడు. యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఏం చేశాడంటే యూదులకు మాత్రమే కాదు, టోటల్ ఎంటైర్ వరల్డ్, యూనివర్స్కి రక్షణ తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి మనమందరం యేసు ప్రభువుని ప్రభువా అని పిలిచే ఒక ఆధిక్యత దక్కిందండి. సో వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ బికాజ్ జీసస్ హెస్ కమ్ అండ్ given us this access. కొంతమంది హిస్టోరియన్స్ కొంతమంది చెప్పారండి. టాసిటస్ రోమన్ హిస్టోరియన్ AD 116లో ఆయన రాస్తాడు కదా, జీసస్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండర్ Pontius పైలట్ అనేటువంటి ఆయన దగ్గర యేసుక్రీస్తు చంపబడ్డాడని చెప్పి చరిత్ర రాసుకున్నాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు ఒక హిస్టరీ మనిషి, నాట్ జస్ట్ బిబ్లికల్ థింగ్. చరిత్రలో రాయబడినటువంటి వాడు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలండి. జోసిఫస్ అనేటువంటి ఆయన ఒక హిస్టోరియన్. ఆయన యెరూషలేంలో జూవిష్ హిస్టోరియన్, నాన్ క్రిస్టియన్. అంటే అప్పట్లో యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు. ఆయన యేసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి ఒక ఫ్యాక్ట్స్ రాశారండి. యేసుక్రీస్తు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి బోధకుడు, ఆయనను శిలువ మరణం చేశారని చెప్పి చరిత్ర పుస్తకంలో జోసిఫస్ రాసుకున్నాడండి. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారండి. ప్లినీ ద యంగర్ అనేటువంటి ఆయన క్రిస్టియన్స్ వర్షిప్డ్ క్రైస్ట్ యాజ్ గాడ్, క్రైస్తవులు క్రీస్తుని వాళ్ళ దేవుడిగా వర్షిప్ చేశారని చరిత్ర పుస్తకాల్లో రాసుకున్నాడు. ఎందుకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ హిస్టరీ దట్ వీఆర్ టాకింగ్. Once upon a time అనేది ఉండదు. It's not, we don't talk in that way Christian history. When it happened అంటే exactly whatever happened, it happened. That's what we talk. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 3 నుంచి మనం చదివితే, I carefully investigated everything so that you may know the certainty of the things you have been taught. మీరు తెలుసుకున్నవన్నిటిని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాను అనేటువంటి మాట అక్కడ ఉంటుంది. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, క్రైస్తవుల్ని యేసుక్రీస్తు నమ్మేటువంటి వాళ్ళందరికీ బ్లైండ్గా నమ్ముకోకూడదనే బైబిల్ చెప్తుంది. యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హూ జీసస్ ఈజ్. ఇందాక బాబు గారు చెప్పాడు, వై గాడ్ కేమ్ యాజ్ అ చైల్డ్. ఎందుకు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక మేంజర్లో ఉంచబడ్డాడు అంటే, సింపుల్ టు ఐడెంటిఫై విత్ హ్యుమానిటీ. మానవులతో కలిసి ఐడెంటిఫై అవ్వటానికే ఆయన మానవుడిగా ద లోవెస్ట్ పీపుల్కి తోడుగా ఉండటానికి వచ్చాడండి. అంటే ఒక రాజ కుటుంబంలో పుడితే యేసుక్రీస్తు గొప్పవాళ్ళకే దేవుడు అంటారని ఆయన కింద నుంచి ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా అందరికీ దేవుడని ఆయన జన్మలోనే రివీల్ చేసుకున్నాడండి. దేవుని యొక్క హార్ట్, జీసస్ రివీల్డ్ గాడ్స్ హార్ట్. దేవుని హృదయం ఏంటో తెలుసా? గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. బైబిల్లో ఈ యొక్క దూత వచ్చి గొల్లల దగ్గర ఒక మాట చెప్తా ఉంటుంది, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం, విచ్ మీన్స్ ప్రజలందరికీ, నాట్ ఫర్ జూయిష్ పీపుల్, నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్, నో,
for all people, this is news, good news. If you are here, this news is also for you. దేవుని హృదయం ఏంటంటే ప్రజల్ని శిక్షించడానికి వచ్చేది కాదు దేవుని హృదయం. బైబిల్లో చెప్పబడినటువంటి దేవాతి దేవుడు, he is not ready to condemn people, but through Jesus he wants to save. ఆయన రక్షించి కృపను అనుగ్రహించి కమ్ అని చెప్పడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చాడండి. యేసుక్రీస్తులో ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు నా దగ్గరికి రండి, నన్ను ఆరాధించండి అని చెప్పటం లేదు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, పరలోకము తెరవబడి భూమి మీదకు వచ్చి మనుష్యులలోనికి వచ్చినటువంటి దేవాతి దేవుడు. మనుష్యులు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆరాధన చేయటం పెద్ద గొప్ప కాదు, అది ఆనవాయితీ. బట్ దేవుడే దిగొచ్చి మనుషుల్లో సంచరించటం స్పెషాలిటీ యేసుక్రీస్తులో మనం చూస్తాం. ఆ యేసుక్రీస్తు స్పెషాలిటీలో దేవుడు భూమి మీద మనిషిగా వచ్చి మనుషులకు యాక్సెస్, దేవుని తండ్రి అని పిలిచేటువంటి యాక్సెస్ మనకి ఇచ్చాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, క్రిస్మస్లో హేరోద్ ఏం చేస్తాడో తెలుసా? కంట్రోల్ లాస్ట్ అయ్యాడు. ఆయనకి భయం పుట్టింది క్రిస్మస్లో. అంటే అమ్మో నా సింహాసనం ఎక్కడ పోతుందేమో అనేటువంటి భయం అండి. కొంతమంది యేసుక్రీస్తు అంటే భయంతో ఉంటారు. అమ్మో ఏదో చేసేస్తాడు, అట్లా చేస్తాడు, ఇట్లా హేరోదు లాంటి జీవితం అది. కానీ కొంతమందికి యేసుక్రీస్తు అంటే ఇష్టంతో వచ్చారు. హేరోదుకి యేసు ప్రభు తెలీదు, జ్ఞానులకి యేసు ప్రభు తెలీదు. హేరోదు రెస్పాన్స్ ఏమో భయం, జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇష్టముతో ఆరాధన చేసుకోవడానికి వచ్చారు. దెర్ ఆర్ 2 ways you see Jesus. హౌ ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్ జీసస్? యేసుక్రీస్తును ఒక థ్రెట్గా చూస్తున్నావా, ఆర్ యేసుక్రీస్తు ఆరాధించడానికి అర్హుడిగా చూస్తున్నావా, ఆర్ జీసస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ వే టు గాడ్ అనేటువంటి విధంగా చూస్తున్నావా? ఈరోజు మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలండి. ఇన్ దిస్ క్రిస్మస్, not just celebrating the traditions. We know there are lots of traditions in different countries, UK, India, different traditions. It's good to have traditions. Christmas tree antam, Santa Claus antam, and then carol singing, and all traditions come. But the important bit is this: seek Christ, seek God. జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారము అని మనం అనుకుంటే మనల్ని గురించి, try to seek God, try to seek Jesus. What is this man is all about? ఆయనను వెతికి జ్ఞానులు ఎట్లా ఆరాధన చేశారంటే, బంగారము, గోల్డ్, ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అండ్ మర్, బంగారము, సాంబ్రాణి, బూళము, వాళ్ళకి ఏది ఉంటే వాటిని తీసుకొని వచ్చి ప్రశస్తమైనవి రాజాతి రాజుకు అర్పించడానికి తీసుకొని వచ్చాడు. దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో భాగముగా మనం ఏం చేయాలంటే, give the best you can in worship. దేవునిని ఆరాధించడంలో మనకు చేతనైనంత ప్రశస్తమైనవి ఇచ్చి ఆయన్ని ఆరాధించాలి. ప్రశస్తమైనవి, ద లీస్ట్ ఇచ్చి ఆరాధించడం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కాదండి. దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో ద టాప్ థింగ్, వీళ్ళు ఇచ్చింది బంగారము, సాంబ్రాణి, బూళం. వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన దానికి సిగ్నిఫికెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. బంగారం రాజరికానికి గుర్తు, సో రాజు. సాంబ్రాణి యాజకునికి గుర్తు. ఈ పాత నిబంధన గ్రంథంలో టెంపుల్లో దే యూస్ టు డూ దిస్ యాజకత్వంలో ఖచ్చితంగా సాంబ్రాణి వేసి ధూపం వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఆయన రాజు మాత్రమే కాదు, యాజకుడు అంటే దేవునికి మానవునికి మధ్యవర్తి అని నిరూపించడానికి సాంబ్రాణి బహుమానంగా ఇచ్చాడండి. బంగారము, సాంబ్రాణి, బోళం అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు చనిపోయినప్పుడు శిలువ మరణానికి గుర్తుగా బోళం, చనిపోయిన తర్వాత బోళాన్ని రుద్దేవాళ్ళండి. సో 3 ఆయన పుట్టినప్పుడే ఆయనకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వబడటం చాలా ఆశ్చర్యకరం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, Now what are we learning tonight? మనం సింపుల్ మెసేజ్, హూ ఈజ్ జీసస్ టు యూ? జ్ఞానులకు ఆరాధన చేసే దేవుడయ్యాడు, హేరోదుకి
భయపడేటువంటి ఒక థ్రెట్ అయ్యాడు. ఆర్ యూ బీయింగ్ థ్రెటన్డ్ బై హియరింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్? దట్ మీన్స్ యూ ప్రాబబ్లీ ఆర్ లివింగ్ లైక్ హెరోద్. కానీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఆరాధన చేద్దాం, ఈయన నిజమైన దేవుని కుమారుడిగా భూమి మీదకి వచ్చాడు, లెట్ మీ సీ అనేటువంటి థాట్ వస్తే ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం. 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి వచ్చారండి. మన చర్చెస్లో మేము చూస్తూ ఉంటాం, ఎవ్రీ సండే ఈవినింగ్ పీపుల్ సాక్రిఫైస్, దే కమ్, వాళ్ళు గంట ముందు వచ్చి సెటప్ చేసుకొని దే గివ్ దే టైమ్, అవర్స్ అండ్ అవర్స్. వై? బికాస్ దే లవ్ ద లార్డ్. ఆయనను ప్రేమించినటువంటి వారు ఆయనను ఆరాధన చేయడానికి ఎంత దూరమైనా ప్రయాణం చేస్తారు. ఆయనను ఆరాధించే విషయంలో వారికి ఉన్నటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి ఏదైనా ప్రెషస్ థింగ్, విలువ కలిగినటువంటి ఏదైనా దేవునికి ఇవ్వటానికి వెనకాడరు. వాళ్ళు నిజమైన ఆరాధికులు. ఎంత దానికైనా తెగించి దేవుణ్ణి హెచ్చిస్తారు. అది నిజమైన క్రిస్మస్ ఆరాధన. దెన్ ఆయనను పూజించడానికి మేము వచ్చాము. వై డిడ్ యు కమ్? ఆయనను ఆరాధించడానికి వచ్చామండి. ఈరోజు జీసస్ ఈజ్ ది సేవియర్. ఆయన లోకమునకు వెలుగై ఉంటున్నాడు. మనుష్యుల పాపమును క్షమించి వేసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా భూమి మీదకు వచ్చి పూర్వకాలంలో జరిగేటువంటి జంతు బలులన్నింటినీ ఆపి ఆయన బలిగా అర్పించబడ్డారని చెప్పి మనం బైబిల్ థియరీ మనతో మాట్లాడుతూ ఉందండి. ఇఫ్ యు యాక్సెప్ట్ జీసస్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్. అందుకనే క్రిస్మస్ టైంలో వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ఎట్ క్రిస్మస్ టైం, బికాస్ జీసస్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్. ఈ గిఫ్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆ గిఫ్ట్ ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి. గిఫ్ట్ వద్దనుకున్న వాళ్ళకి వీ మిస్ దట్ గిఫ్ట్. So there is a choice for you tonight. Do you want to take that gift? దేవుడు మానవుల దగ్గరికి ఒక గిఫ్ట్ పంపించాడు. ద బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ వన్స్ ఫర్ ఆల్. ఒకే ఒక టైంలో ఆ గిఫ్ట్ మానవ జాతికి ఉండకపోతే ఈరోజు ఈ ప్రపంచం ఇంత సుఖ సంతోషాలతో శాంతిగా ఉండేది కాదు. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ chaos, బట్ ఎంతకంటే ఘోరంగా ఉండేది. బికాస్ జీసస్ బ్రాట్ పీస్. యేసుక్రీస్తు బోధలు, యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవిత చరిత్ర అనుసరించి ఎంతమంది మారిపోయారో, భయంకరులు. మరి మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రజలు మారిపోయారు. ఇందులో ఏం మెడిసిన్ ఉంది? ప్రజలు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అది చేసి ఇది చేసి చాలామంది క్రూరులను మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. బట్ గాడ్స్ వర్డ్ చేంజెస్ ఎనీవన్. ఎవరినైనా మార్చివేస్తుంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు శాంతిని తీసుకుని వచ్చారని బైబిల్ చెప్తుందండి. హీ ఈజ్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్. ఆయన సమాధానము కర్త. ఆయన ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్. అంటే మన జీవితంలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ chaos, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ అండ్ దట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, టుడే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ కెన్ గివ్ యూ పీస్. మైండ్లో పీస్ లేని జీవితం, పరిస్థితుల్లో పీస్ లేని జీవితం, అటువంటి జీవితాల్లో ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ జీసస్ ఈజ్ ద పీస్. And if you want to accept, this is the time. What is it holding you back? యేసుక్రీస్తు గురించి విన్నటువంటి వాళ్ళు, ఎంతోమంది చదివిన వాళ్ళు, నేర్చుకున్న వాళ్ళు యేసయ్యను ఆరాధించడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నామండి. టేక్ దట్ గిఫ్ట్ టునైట్. యేసుక్రీస్తు ఇచ్చేటువంటి ఒక బహుమానాన్ని తీసుకోండి. అండ్ గాడ్ is going to come to you. Hallelujah. I want ekkada shabdam raaniyodandi. Please make absolute silence because I'm talking to you. యేసు క్రీస్తు ఆయన ఆరాధన చేసుకోవడానికి ప్రపంచమంతా ఈరోజు కలిసి వస్తూ ఉంది. If you are a wise person, just like those guys, come, accept. వర్షిప్ ద లార్డ్. ట్రెడిషన్స్ అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఆరాధన చేద్దాము. టేక్ దట్ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ గాడ్ హెస్ గివెన్. నిజమైన ఆరాధకులుగా మారదాం. ఏదో బయటికి కనబడే ఆరాధన కాదు. యు బీ ద రియల్ వర్షిప్పర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. చిన్నల దగ్గర నుంచి
తక్కువ చూపు చూసేటువంటి కమ్యూనిటీ దగ్గర నుంచి రాజుల వరకు యేసుక్రీస్తు దేవుడై ఉంటున్నాడండి. అందుకనే మొట్టమొదట గొర్రెల కాపరి దగ్గరికి వచ్చాడు. జ్ఞానులు రాజులు వాళ్ళకి నక్షత్రం ద్వారా ఆయన మార్గాన్ని చూపించాడు. టుడే వీ వర్షిప్ గాడ్. వీ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ కమ్యూనిటీ. దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వారు, దేవుని మార్గాన్ని వెతికేటువంటి వారు, దేవుని సృష్టిలో సృజించబడినటువంటి మనందరము ఇక్కడికి రావటం, యేసుక్రీస్తు జన్మదినాన్ని జరుపుకోవటం, ఇది పర్వదినం. అండ్ వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ బికాజ్ వీ వర్షిప్ our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Thank you. That was my talk. Do we have anything, any program that is already set up? Music guys, please come and let's have one more song if you are ready with one more song. And then Birmingham, please come. To deny the story of Christ, that He is the way and the truth and the life. They may not believe the simplicity in the message of love that Jesus brings, but the time of fear, the truth fills every ear. When the whole world sings at Christmas, proclaiming the birth of Jesus, you can feel the joy and the peace that it brings. When the Christmas time, the whole world sings. From the USA to the African place, to Asian nations and islands and oceans, the land on the desert square in Russia, in India, Eritrea as well. Worship He as one. When the whole world sings at Christmas, proclaiming the birth of Jesus, you can feel the joy and the prayer celebrate. When the Christmas time, the whole world sings.
the Christmas, proclaiming the birth of Jesus. You can feel the joy and the peace celebrate when the Christmas done and the whole world sings. Singing joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. A baby, a manger, some shepherds, the angel, sweet Mary, with Joseph, keen by the side, the stay behind, the glory, the beauty, the holy face of perfect love, Messiah, a Savior, born to show the world the heart of God. The day of Christmas was the day of Santa Jesus. The first day of Christmas, God made a way for us to have eternal life and find a hope in Jesus Christ. This is the word our true love gave to us on the first day of Christmas. Amazing, changing the power of Jesus. He's waiting, run into his arms and you will see the glory, the beauty, the holy face of perfect love, Messiah, a Savior, born to show the world the heart of God. The first day of Christmas, God gave Santa Jesus. The first day of Christmas, God made a way for us to have eternal life and find a hope in Jesus Christ. This is what our true love gave to us on this first day of Christmas. One day changed everything. One day changed history. The day of Christmas was the day of Santa Jesus. The first day of Christmas, God made a way for us to have eternal life and find a hope in Jesus Christ. This is what our true love gave to us on the first day of Christmas. This is what our true love gave to us. This is what our true love gave to us on this first day of Christmas. On this first day of Christmas. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. To the earth that Savior is. Let man their songs applause. White fleets and floats, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Sounding joy. Repeat the sounding joy.
and wonders of His love, and Thank you. You have a big notes. Okay, they have a long notes and wonderful singing. So we are celebrating some birthdays today. So if you want to bring the cake, guys, I want you to be really quick. We're coming. Check. Hello. And a mic number. We're coming to an end. Maybe 10 or 15 minutes. More, less than 10-15 minutes. So just stay there. Iroju, let me read some of the. Kishore, please come. Are you here? So Kishore is celebrating his birthday on 19th, but he wants to celebrate with his church this evening. Gadiga chappalu kodam. Kishore is a very regular member of our church every Sunday, and then is wonderful guy, works hard. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసం మన ప్రార్థన చేయమని కోరారు. పేరెంట్స్ కోటయ్య గారు వారి తండ్రి గారు అండ్ మమ్మీ విజయ గారు. సో వాళ్ళ బ్రదర్ కిరణ్ కుమార్ హూ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ జాబ్ ఇన్ యుఎస్. సో వారి కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. కిషోర్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ వన్? చెక్. ఓకే, హలో. ఓకే, స్టే దేర్. ఓకే, సో కిషోర్ గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. హీఈస్ వండర్ఫుల్ గాయ్ అండ్ ఆల్సో హీఈస్ సపోర్టింగ్, sponsoring quite a number of items today for the food. Is that right? And God bless him. And okay, and there are others also involved, but he wanted to bless the church and celebrate with the church, especially క్రిస్మస్ అకేషన్. దేవుని మందిరంలో క్రిస్మస్ మూమెంట్లో తన బర్త్డే జరుపుకోవటం ఎంత అదృష్టం. వావ్, వాట్ ఎ జాయ్. షల్ వి ప్రే. గొప్ప దేవా, నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభా. కిషోర్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. వి థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వి ప్రే ఫర్ హిజ్ వెల్ బీయింగ్. ఈ ప్రాంతంలో నాయన మరి ఈ బిడ్డనాయన చదువుకుంటూ పని చేసుకుంటూ మరి సంఘంలోకి వస్తూ కూడా అనేక విధాలుగా సంఘ పరిచర్యలో పాల్గొంటున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. వి థ్యాంక్ యూ జీసస్. దేవా, మరి వారి తల్లిదండ్రులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. కోటయ్య గారిని బట్టి, విజయ గారిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీరు ప్రసాదించమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభువా. వారు ఎక్కడున్నప్పటికీ నాయన సుఖశాంతులతో ఉండలాగిన, ఆశీర్వాదాలతో ఉండలాగిన సహాయం చేయండి. వారికి మంచి భవిష్యత్తును అనుగ్రహించండి. ఎటువంటి అనారోగ్యం వారికి దరిచేరకుండా సహాయం చేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. అదేవిధంగా కిరణ్ బ్రదర్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ ఇన్ యుఎస్. బ్లెస్ హిమ్ లార్డ్, గివ్ హిమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ హీ నీడ్స్. అధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో మీరు నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ శక్తి చేత మీరు నింపండి, ఆశీర్వాదాలతో నింపమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. పాస్టర్ గారు కూడా చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం నాయన. జీవము కలిగిన తండ్రి,
నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. కిషోర్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ఆ బిడ్డనైనా నీ మందిరములో మరి నీ బిడ్డలతో కలిసి ఈ పుట్టినరోజు జరుపుకోవడానికి నువ్వు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యంకై నీకు వేలాది వందనాలు. మరి ఈ సంవత్సరం ఆది నుంచి అంతం వరకు ప్రభు ఆ బిడ్డకి మీరు తోడుగా ఉండమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆ బిడ్డ చేసే ప్రతి పనిని మీరు దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. మరి ఏ విషయంలో అయితే ఆ బిడ్డ మరి నాయన నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడో వాటన్నిటినీ నాయన నీ సన్నిధిలో పొందుకొనేలాగున గొప్ప కృపను మీరు అనుగ్రహించండి. ఆశీర్వాదం వెంబడి ఆశీర్వాదము ఆ బిడ్డకు నాయన రావటానికి నువ్వు కృప చూపించండి. ఈ సంవత్సరం అంతా నీ దీవెనలతో నింపి నాయన అనేక విషయాలలో తోడుగా ఉండి మరి మీరే ముందుండి నడిపించవలసిందిగా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. Amen. I would like to invite Johnny. Johnny is celebrating his birthday today. So, please come. And Teja, okay, please come. Run. So, Coventry Church specially brought this cake. 18. Really? Please come. 18 సంవత్సరాల యంగ్ గర్ల్, ప్లీజ్ కమ్. రండి. All the birthday people. If anybody is celebrating birthday today, you can join us. ఈ వీక్లో Johnny is part of our church in Leicester. Wonderful guy, a deacon, Leicester సంఘంలో deacon గా పనిచేస్తున్నారు. Then he's been involved in church ministries in a different areas. So God bless him. మొట్టమొదట లెస్టర్లో చర్చ్ ప్రారంభించబడినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సోల్, మొట్టమొదటి ఆత్మ సంఘానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. సో వీఆర్ గ్లాడ్ టు సీ యూ. And Viveka, wonderful to see you. Thank you for joining us. God bless you. And Teja is ఏ రోజున నీ బర్త్డే? 17th. Teja is celebrating on 17th. God bless you. And you started to come to church quite recently, right? ఎన్ని నెలలు అవుతాయి? కొన్ని 2 months. So good to see you. Viveka is a very important part of the ministry team. She is running a prayer warriors team and working with deacons and wonderful. She does a lot. So wonderful team, good people. Anybody want to join? Okay. So వీరందరి కోసం మరలా పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. Then you can share if you want to share about anybody. స్తోత్రం నాయనా. యేసయ్య మరి యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి జానీని బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మరి ఈ చర్చి ప్రారంభం చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి బిడ్డగా మీరు ఆ బిడ్డని నీ మందిరంలో నిలబెట్టి ఉన్నారు. మరి నాయన ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నీ దీవెనలు మీరు దయచేయండి. మరి ఈరోజు నీ సన్నిధిలో నీ మందిరావరణంలో చేసే ప్రార్థన ఏంటంటే మంచి నాయన మరి ద్వారములను మీరు ఆ బిడ్డ కొరకు తెరవమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. స్థిరపడటానికి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి, నీ పరిచర్యలో కొనసాగడానికి ప్రభువా ఏ ద్వారం కూడా మరి క్లోజ్ అవ్వకుండా, క్లోజ్ అయినవి కూడా ఓపెన్ అవునట్లు నువ్వు నాయన అభిషేకం ఆ బిడ్డ మీద ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ దీవెనలతో నింపండి, ప్రార్థనలకు జవాబు అనుగ్రహించండి, కాపుదలను దయచేయండి. మరి అదేవిధంగానైనా వివేక గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. మరి ఆ బిడ్డ నీ మందిరావరణంలో నీ సేవలో ఉంటుండగా నాయన ఇంకా అభిషేకం మీరు ఆ బిడ్డకు దయచేయండి. మరి కుమారుని మరి భర్తను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. మరి నాయన ఇంకా అనేక విషయాలలో ముందుకు వెళ్ళట్లాగున ఈ సంవత్సరం అంతా నీ దీవెనలతో ఆవిడ నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా నీ సన్నిధిలో ప్రభువా తేజ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. మరి ఆ బిడ్డ పుట్టినరోజు కూడా జరుపుకుంటుండగా నాయన ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా అనేక దీవెనలు మీరు దయచేయండి నాయన. అనేక విషయాలలో మీరు నేర్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ మందిరంలో వాడబడే బిడ్డగా మీరు ఆ బిడ్డ నిలబెట్టమని వేడుకొనొచ్చు. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Right. Happy birthday. Come ముందుకండి. Come together. అందరూ together. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear. Everybody, happy birthday to you. అందరూ బాత్రూమ్ సింగర్స్ ఇక్కడ. Right, wonderful guys. Let me give you. ఫొటోస్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారమ్మా? జానికి ఇచ్చేసేయండి టోటల్. పాస్టర్ గారు నేను ఒక పాట పాడతాం 1 minute 2 minutesలో, and then I want to all the Coventry choir team and then Leicester choir team come after us. మేము పాడుతూ ఉండగా ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడండి. We will do a mashup and finish up. Mashup సాంగ్ ఇందాక పాడారు కదా, అవన్నీ పాడి ప్రార్థన ఆశీర్వాదాలతో ముగించుకుందాం. రైట్, that will take all together 10 minutes or so. రైట్. దేవా పరలోక దూతాళి నిన్ను పాడి కీర్తించి. దేవదూతలు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయనను పాడి కీర్తించినటువంటి పాటను మనం పాడుకుందాం. దేవుని దూతలు పాడితే దేవుని నామం మహింపరచబడింది కాబట్టి ఆ పాడబడి దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం. హల్లెలూయా. దేవా పరలోక దూతాళి నిన్ను పాడి కీర్తించ ఎంతో ఎంతో మహిమా నిన్ను భూమిలోని జనులంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. దేవా పరలోక దూతాళి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భూమిలోని జనులంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. దేవా పరలోక దూతాళి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భజింత కొనియాడి కష్టాలలోన నష్టాలలోన కన్నీరు తుడిచింది నీవే కదా. కష్టాలలోన నష్టాలలోన కన్నీరు తుడిచింది నీవే కదా. నా జీవితాంతం నీ నామస్మరణే చేసేదనా యేసయ్యా. నా జీవితాంతం నీ నామస్మరణే చేసేదనా యేసయ్యా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా
లోకదూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. Choir, please come. Coventry Choir and Leicester Choir. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతులయా. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతులయా. మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా. దేవా పరలోకదూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భూమిలోని జనులంత కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. ఈరోజు కుకింగ్లో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి ముందుకు రండి. ఎవరైనా whoever is sponsoring or cooking or ordering, all those people, I just want to appreciate quickly before these guys sing. వీళ్ళు పాడక ముందే రావాలి మీరు. శామ్, ఎవరెవరైతే కుకింగ్లో ఉన్నారో అందరూ ఒకసారి ముందుకు పంపించండి. త్వరగా రావాలి, టైం అవుతుంది. ఓకే, రవి, హేమాద్రి, మనీషా, ప్లీజ్ కమ్. రండి నా. క్విక్లీ. కిషోర్, ఓకే. శామ్, దివి, దివి, దివి కమ్. సన్నీ, ఇక్కడ సన్నీ వేర్ ఆర్ యూ? కమ్. ఆర్ యు నాట్ సిట్టింగ్? మా పిల్లలందరూ ఎంత ఎత్తుంటారు కానీ చాలా సిగ్గు, చాలా సిగ్గుతో ఉంటారు. హేమాద్రి, ప్లీజ్ కమ్. కమ్ అండ్ స్టాండ్ విత్ దెమ్. అండ్ ఇంకెవరు నాన్న? మున్నా, మున్నా, ప్లీజ్ కమ్. క్లెమెంట్, క్రాంతి, క్రాంతి, క్రాంతి కమ్. శ్రీను ప్లీజ్ కమ్. మనీషా, మహిమ, మున్నా. వేర్ ఇస్ మున్నా? మున్నా ఇస్ హైడింగ్. మున్నా, రైట్. శ్రీను అంటే ఎక్కడ? శ్రీను ఐ హియర్, రైట్. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇంకెవరున్నారా? వండర్ఫుల్ గాయస్, మీరందరూ చాలా కష్టపడి మరి వంట వండారో, ఆర్డర్ చేశారో, పొగలో ఉన్నారో, ఏం చేశారో. సో we really appreciate you, all the girls and boys. Thank you for making this event success by making wonderful food. Although we didn't taste, ఇంకా టేస్ట్ చేయలేదు, మేము తిని సర్వైవ్ అవుతామని చెప్పి నమ్ముతున్నాం. సో మా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయొద్దు. సో థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం వీళ్ళందరికీ. చాలా కష్టపడ్డారు. అంటే ఇంతమందికి భోజనం తయారు చేయాలంటే అంత ఈజీ అయినటువంటి విషయం ఏమీ కాదు. కానీ వాళ్ళ టైంని, వాళ్ళ ఎనర్జీని అంతా కూడా మరి దేవుని మందిరానికి పెట్టాలనే ఆలోచనతో మరి యవనస్తులు ముందుకొచ్చి ఇంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మరి మనందరికీ భోజనాన్ని సిద్ధపరిచారు. నిజంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.
దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పకుండా దీవించి ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ మై డియర్. Amen. Amen. Brother, what is your profession? భయపడ్డాడు. చదువుకుంటున్నాడు. స్టడింగ్. నా చదువుకుంటున్నావు కదా, రైట్, గుడ్ జాబ్. ఓకే, ఏం పేరు? రాబిన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానిద్దాం. రాబిన్, వెల్కమ్. వెల్కమ్ రాబిన్. Are you giving lot of medicine to people? Okay. Hopefully people live. Okay, great. These guys are singing. వాళ్ళు ముందు పాడిన పాటలు పాడుతున్నారు కదా, ఇప్పుడు పాడింది పాడాలి. ఓకే, అందరు కలిసి ఇప్పుడు పాడిన పాటే మళ్ళీ పాడదాము. సో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. కొంచెం దగ్గరికి రండి నాన్న. ఆ చివరికి పారిపోయిన ఆయన కొంచెం ముందుకు రమ్మని చెప్పి. ఏం అడగలేదు, ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు అడగలేదు. బెలూన్స్ పగలగొట్టాలి. వైర్ మైక్ లాగా పెట్టుకోండి. సో దేవుని దూతలు వచ్చి దేవునికి మహిమ మహిమ అని పాటలు పాడుకున్నారు. అట్లనే మనం కూడా ఒక పాట మహిమ అని పాడి దేవుని నామాన్ని ఆరాధన చేసుకుందాం. ఐఎమ్ సో సారీ అబౌట్ దిస్ డిస్టర్బెన్స్. వైరు గట్టిగా పట్టుకోండి అన్న, కదలకుండా పట్టుకోండి. ఇట్లా నాలాగా పట్టుకోండి. ఎక్కడ చూడండి. మీరు కూడా పాడొచ్చు. సింపుల్ లిరిక్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింగ్. నాది కాదు కదా, నేను కాదు కల్ప్రిట్. మైక్ తీసే. ఓకే. దేవా పరలోక దూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. నిన్ను భూమిలోని ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. మరోసారి. దేవా పరలోక దూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. నిన్ను భూమిలోని ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమ. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. దేవా పరలోక దూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. మహిమ నీకే మహిమ. దేవా పరలోక దూతాలి నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ.
ఆమేన్. హల్లెలూయా. లియా అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామండి. yes please thank you guys, thank you. let's go over. No మీరు మీకు ఇచ్చిన మీరు ఇందాక mashup చేశారు కదా, do the mashup after this song. Pray. రండి జనులారా మనం బైతాలు పోదామా, యూదుల రాజు జన్మించినాడు వేవేగ వెళ్ళుదమా, జన్మ ధరింప కరుదమా, సర్వోన్నత స్థలములలోన దేవునికి మహిమ ఆమేన్ ఆమేన్, ఆయనకు ఇష్టలైన వారికి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ. రండి జనులారా మనం బైతాలు పోదామా, యూదుల రాజు జన్మించినాడు వేవేగ వెళ్ళుదమా, ధరింప కరుదమా. పుట్టాడండోయ్ పుట్టాడండోయ్ మన యేసు రక్షకుడు పుట్టాడండోయ్, పుట్టాడండోయ్ పుట్టాడండోయ్ మన యేసు రక్షకుడు పుట్టాడండోయ్, పుట్టాడండోయ్ 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 పుట్టాడండోయ్. యేసుని చేర్చుకో రక్షకునిగా ఎంచుకో, యేసుని చేర్చుకో రక్షకునిగా ఎంచుకో, పుట్టాడండోయ్ 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 మన యేసు రక్షకుడు పుట్టాడండోయ్. పాడుడి గీతములు హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఎంత కొల్పెను అద్భుత తారను కాంచిరి, ఆకాశమున వింత కొల్పెను అద్భుత తారను కాంచిరి, పయనించిరి జ్ఞానులు ప్రభు జాడకు, పయనించిరి జ్ఞానులు ప్రభు జాడకు. పాడుడి గీతములు హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యేసయ్యా పశువుల పాకలో పుట్టాడయ్యా, రాజులకు రాజు యేసయ్యా పుట్టాడయ్యా, కొల్లాలు జ్ఞానులు వచ్చిరయ్యా, దూతాలు పాఠాలు పాడిరయ్యా, కొల్లాలు జ్ఞానులు వచ్చిరయ్యా, దూతాలు పాఠాలు పాడిరయ్యా. ఈ వార్తను చాటింప పోదామయ్యా, ఈ వార్తను చాటింప పోదామయ్యా, పోదాము ఆహా పోదాము పోదాము మనం పోదాము, పోదాము పోదాము బైన పోదాము, శుభవార్త చెప్పు పోదాము, పోదాము పోదాము బైన పోదాము, శుభవార్త చెప్పు పోదాము. అక్కడి పోదాం ఇక్కడ పోదాం ఎక్కడ పోదాము, శుభవార్త చాటి చెప్పే సాగిపోదాము. అక్కడి పోదాం ఇక్కడ పోదాం ఎక్కడ పోదాము, శుభవార్త చాటి చెప్పే సాగిపోదాము. పోదాము
రాజులకు రాజువట రాజులందరికయో యేసే రాజువట రాజులందరికయో యేసే రాజువట పదరా హే పదరా పోదామురన్నా శ్రీయసును చూడ పదరా పోదామురన్నా పదరా పోదామురన్నా శ్రీయసును చూడ పదరా పోదామురన్నా క్రిస్మస్ అంటే క్రిస్మస్ పాటలు పాడాలి కదా మరి, అందుకని. సో కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ గాయస్. నెక్స్ట్ 25th డిసెంబర్ అసలు క్రిస్మస్ రోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకు 6 గంటలకి అనుకుంటా కదా ఆ రోజు 6కి ఇక్కడే మరలా క్రిస్మస్ ఆరాధన ఉంటుంది. సో మీరందరూ ఆహ్వానితులే. కామ్, మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని ఇట్లానే ఒక ఆరాధన జరుగుతుంది. అగైన్ ఆ రోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి క్రిస్మస్ భోజనాలు ఉంటాయి. అండ్ బీ బ్లెస్డ్. 24th నైట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రావెల్ టు లెస్టర్, 24 సాయంత్రం లెస్టర్కి ట్రావెల్ చేస్తే మన చర్చ్ ఎక్కడుంది. సో ఇక్కడ నుంచి బర్మింగమ్ నుంచి నార్త్ హ్యాంప్టన్ నుంచి అన్ని చర్చెస్ ప్రజలు అక్కడికి ప్రయాణం చేస్తారు. సో 24th నైట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మిడ్ నైట్ ప్రేయర్ 9కి మొదలవుతుంది, 1 o'clockకి అయిపోతుంది. 1 o'clockకి భోజనాలు ఉంటాయి. సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రైట్ టైం. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్. అదేవిధంగా 31st నైట్ వీ విల్ హ్యావ్ ప్రేయర్ ఇన్ లెస్టర్. 31st నైట్ 9 o'clock we start prayer, and then we go into New Year with another English church. English church would join us at 11:30 జాయిన్ అవుతారు. సో వాళ్ళు మనం కలిసి పాటలు పాడుతూ we go into the wonderful New Year on 31st night. So ఆ రోజు there will be promise cards given to you if you want to take some promise cards from the Bible. సో వాగ్దానాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజు 31వ తారీఖు లెస్టర్ అండి, ఆశీర్వదించబడి. 1వ తారీఖు అగైన్ ఈవినింగ్ ఇక్కడ ప్రార్థన యాజ్ యూజువల్గా ఈవినింగ్ ఉంటుంది. సో అగైన్ 1వ తారీఖు విల్ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ సెలబ్రేషన్ అండ్ ఫీస్ట్, మళ్ళీ భోజనాలు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద సిరీస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ వీ హ్యావ్. కమ్, జాయిన్, enjoy the wonderful fellowship of our Telugu people and Telugu songs and listen what God has to say to you. ఈ సమయంలో మన church members have brought a special Christmas cake to cut on this occasion. Pastor గారు ముందుకు వస్తారు. This time I want to invite Bob and Kathy with us to cut, and also Nitin's parents to come and join us. We'll do the cake cutting together. Randi, మీరు కూడా రండి, జాయిన్ అవ్వండి. And Krupa, please come. I want to introduce one guy tonight. Krupa is our friend who is living with us, and he is a Bible teacher, not student now. He is actually teaching like Victor. So another Victor is here. Welcome. Gadiga welcome Jadam. Thank you for joining us. And he's doing so much. Maybe in future you'll get to know him, right? Okay. Come, let's do together. Yes. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring.
Benson, yes. We forgot Benson, yes. What about Tamudu? Hey, now. ఒక్కసారి నాన్న ఇటు ఈ మూలకు వచ్చి ఒక్క ఫోటో తీసుకొని నేను ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను. ఆ మూల నుంచి కాంగ్రిగేషన్ మేము కూడా అక్కడ కూర్చుంటాం. ఓకేనా? ఆ కార్నర్ అంత స్పెషల్ డ్రమ్మర్ ఉన్నాడు, అక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన ఫోటో తీయండి మాకు. We don't want to miss you. ఓకే, ఈ కేక్ తీసేయండి. కృప విల్ కమ్ అండ్ ప్రే ఫర్ అస్. హీ విల్ కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్. సో సెక్షన్ ఇంగ్లీష్ రాదు. సో ఈరోజు జరిగినటువంటి ఆరాధన మొత్తం దేవుడు ఎంత గొప్పగా జరిగించినందుకు విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రేయర్. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎవరు మాట్లాడకూడదు, అటు ఇటు కదలకూడదు, తిరగకూడదు. వీ రెస్పెక్ట్ ప్రేయర్, రైట్? ఎవరు జోక్స్ వేసుకొని అటు ఇటు మాట్లాడేది ఒక 2 నిమిషాలు పిన్ డ్రాప్స్ సైలెన్స్ ప్రార్థన చేస్తాం కాబట్టి, రైట్? ఆమేన్. ఓకే, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. జీవం కలిగిన వాడా, పరిశుద్ధుడే, మీకే వందనాలు ప్రభా. మీ ప్రేమకేమి ఇవ్వగలం ప్రభా? మేమేమి ఇవ్వలేం ప్రభా. మేము ఇంకనూ పాపులుగా ఉండగా ప్రభా, మీరు కలువరి శిలువలో మా కొరకు బలియాగమై ఉన్నారయ్యా. చీకట్లో ఉన్న మా బ్రతుకులను ప్రభా వెలిగించుటకు ప్రభా ఈ లోకములకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు ప్రభా. ఈ దినమున ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి బిడ్డ జీవితము హృదయంలో ప్రభా మీరు ఉండాలని మేము ఆశిస్తున్నాం ప్రభా. అది మీ చిత్తమై ఉన్నదని మేము ఎరిగి ఉన్నాం ప్రభా. అందుని బట్టి మీకు వందనాలు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్న ప్రతి బిడ్డ యొక్క జీవితం, వాళ్ళ కుటుంబాలు ప్రభా, వాళ్ళు చేస్తున్న ఉద్యోగాలు, వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికను, ప్రయత్నాలన్నింటిలో కూడా ప్రభా మీరే ముందుండి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారు అందరికీ దేవుడు అనే మాట
ప్రభా ప్రతి వారికి మీరు దేవుడై ఉన్నారు. ప్రతి వారిని కూడా ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు ప్రతి వారి మీద ఉదయిస్తున్నాడో, ఏ విధంగా అయితే వర్షము అయా ప్రతి వారి మీద ఉంటుందో, అట్టి విధానంలో ప్రభా మీ యొక్క కృపాక్షేమములు ఇక్కడ ఉన్న వారిని, సర్వలోకములో ఉన్న వారి అందరి మీద కూడా ఉండినట్లు ప్రభా మీ వాక్యం చెప్తున్నందుకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ అయా సేవకుడు సేవకురాండ్రు కుటుంబాన్ని అయా చేస్తున్న ప్రతి పరిచర్యను అంతటిని కూడా మీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకుంటూ యేసయ్య నామములో మిమ్మల్ని వినయంగా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగ సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసయ్య కృప, పరిశుద్ధాత్మిక సన్నిధి మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడయుండి నడిపించును గాక. అందరం లేచి నిలబడదాము, చిన్న కోరస్ పాడుకుంటాం. ఆశీర్వాదం బుల్మమీ వర్షింపచేయునిచా, నీ సత్యవ ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇప్పుడు అసలు కేయోస్ మొదలవుతుంది. సో ఏంటి